انہیں جان بچانے کے لیے مصر جانے کا محفوظ راستہ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حسن نصر اللہ پر 10 سیکنڈ بمباری کا بل 66 کروڑ ڈالرز تھا۔ ہار یا جیت سے زیادہ اہم یہ کہانی ہوتی ہے کہ کسی نے آخری لڑائی کیسے لڑی۔ 36 سال میں وہ کب نشانے پر نہیں تھے۔ 1 مہینہ ہو چلا حسن نصر اللہ کی موت کو، اور حزب اللہ کے حملے بڑے ہیں کم نہیں ہوئے، کیونکہ آرگنائزیشن میں ایک بنیادی تبدیلی کی گئی تھی، اور وہ یہ سعودی عرب اور ایران مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور بدلنے کے لیے کچھ سٹیپس لے چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل جتنے بڑے ہتھیار بناتے جا رہے ہیں، ان کے لیے چھوٹے ہتھیار اتنا ہی بڑا چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ ہر امریکی شہری ہر سال اسرائیل کو $11 اوسطاً بموں کے لیے اپنی جیب سے دیتا ہے، اور اس سال ہر امریکی نے اپنی جیب سے $127 اوسطاً دیے۔ ان کی لاش کو وہاں رکھا گیا ہے جہاں اس سے ابھی ایک کام لینا ہے۔ یحییٰ سنوار کی کہانی یہاں ختم نہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ 36 سال سے اسرائیل کے نشانے پر رہنے والے حماس کمانڈر یحییٰ سنوار کو اتفاقاً اسرائیلی فورسز نے 16 اکتوبر کو رفح کے علاقے تال السلطان میں نشانہ بنا لیا۔ اتفاقاً اس لیے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس 3 ممبر حماس یونٹ کے ساتھ وہ 1.5 دن سے لڑ رہے ہیں، اس گروپ کے تینوں ممبرز کون ہیں۔ آکوپائڈ فورسز کے اسلامک بریگیڈ کو بس اتنا علم تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی SOP کے مطابق ٹینک اور ڈرون یونٹس کو انہوں نے اطلاع کرنی ہے تاکہ وہ کسی بھی خطرے کی بلڈنگ پر بمباری کر کے اسے نیوٹرلائز کر سکیں۔ کیا ہوا کہ 16 اکتوبر کی صبح سے پہلے شروع ہونے والی اس لڑائی میں دوپہر 3 بجے شدت آ گئی۔ مشین گنز کی فائرنگ سے اسرائیلی گرنے لگے تھے۔ 3 فلسطینی فائٹرز 2 بلڈنگز میں پوزیشن لے کر اسرائیلی ایلیٹ یونٹ 828 سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے SOP کے مطابق پوائنٹ بلینک رینج سے گھروں پر ٹینک شیلز فائر کی۔ ان دونوں گھروں کی چھتوں کا بڑا حصہ گر گیا اور پھر خاموشی چھا گئی، یعنی فائر آنا ان دونوں بلڈنگز سے بند ہو گیا۔ پہلی بلڈنگ جس میں 2 لوگ تھے وہ کہاں گئے، اسرائیلی آرمی کو نہیں پتا چلا، یا انہوں نے اب تک یہ راز نہیں بتایا۔ حماس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی، مگر دوسرے گھر پر جو گلی کے نکڑ پر تھا، اس میں کافی دیر کی خاموشی کے بعد اسلامک یونٹ 828 کے 3 اسرائیلی کمانڈوز بھیجے گئے جو دوسری منزل کی طرف اوپر سیڑھیوں سے چڑھ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوپر پہنچتے، ان پر اوپر سے 2 گرنیڈز پھینکے گئے، یعنی وہاں موجود حماس فائٹر مزاحمت کر رہا تھا۔ یہ گرنیڈ حملہ وہی اٹیک تھا جس کی خبریں پھر تمام اسرائیلی اخبارات میں چھپیں، اور بعد میں اس کی کہانی سامنے آئی کہ یہ گرنیڈ کس وقت اور کس نے فائر کیے تھے، کس نے پھینکے تھے۔ ان میں سے ایک گرنیڈ پھٹا اور دوسرا بقول اسرائیلی فورسز پھٹ نہیں سکا، لیکن اس حملے نے اسرائیلی کمانڈوز کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا، ان کمانڈوز کو جو اوپر جا رہے تھے، کیونکہ اس حملے میں ایک کمانڈو مارا گیا تھا اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھا، جو ابھی تک اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت تک ICU میں ہے۔ تو خیر ساتھیوں، اسرائیلی فورسز نے بلڈنگ سے باہر آ کر اسے کلیئر کرنے کے لیے کچھ مزید ٹینک شیلز اس کے اندر فائر کیے اور ایک AI پاورڈ سرویلنس ڈرون بھی اندر بھیجا، جو کہ اندر کی لائیو ویڈیو باہر آکوپائڈ فورسز کو ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ اسی ڈرون ویڈیو کی مدد سے وہ دیکھتے تھے کہ اندر بیٹل فیلڈ کس طرح کا ہے، کہاں فائٹر نے پوزیشن لی ہوئی ہے، یا پھر کون اور کتنے لوگ اندر ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ 47 سیکنڈ کی جو ویڈیو اسرائیلی فورسز نے بعد میں جاری کی، وہ اسی سرویلنس ڈرون کی اسی وقت کی ہے۔ اسی ڈرون کیمرے نے صوفے پر زخمی بیٹھے زندہ فائٹر کو دیکھ لیا تھا، باہر ٹرانسمٹ بھی کر دیا تھا اس ویڈیو کو، لیکن ظاہر ہے ان کے چہرے پر موجود فلسطینی آزادی کی علامت کفیہ جو رومال ہے، اس کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا پا رہے تھے۔ جس بلڈنگ میں وہ اس وقت موجود تھے، وہ صرف سامنے کے 2 پلرز پر اٹکی ہوئی تھی اور پچھلی ایک دیوار پر۔ یہ پلرز کسی بھی لمحے ٹوٹ کر پوری بلڈنگ کو گرا سکتے تھے، کیونکہ اسرائیلی ٹینکس قریب سے فائرنگ تو کر رہے تھے۔ چھت کا ایک حصہ ٹینک شیل سے پہلے ہی گر چکا تھا، دیواریں 2 اطراف سے منہدم ہو چکی تھیں اور نیچے کا فلور بھی ملبے سے بھر چکا تھا۔ کسی بھی وقت پوری بلڈنگ زمین بوس ہو سکتی تھی۔ اگر 47 سیکنڈ کی اسرائیلی ویڈیو کو درست مان لیا جائے تو یحییٰ سنوار کے لاسٹ سٹینڈ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ شیل لگنے سے یا اس کا شارپنر لگنے سے کٹ چکا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ٹانگ چھت کا ملبہ گرنے سے بری طرح زخمی تھی، دوسرے پاؤں پر بھی بھاری پتھر گرنے سے وہ بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ صرف بایاں ہاتھ سلامت تھا اور اس میں لکڑی کی ایک کھپچی تھی۔ بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے دونوں گرنیڈز چلائے جانے کے بعد اور مشین گن ملبے تلے دب جانے کے بعد
हथियार के तौर पर किसी टूटे हुए सोफे की लकड़ी उठा ली थी ताकि आखिरी लड़ाई के काम आ सके। इसराइली मिलिट्री डॉक्टर कोजेल, जिन्होंने याहिया सिनवार का पोस्टमार्टम अपनी निगरानी में करवाया, वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कि हमास चीफ ने अपने जख्मी बाजू को बिजली की एक तार से बांध रखा था ताकि ज़्यादा खून ना बह सके, मगर खून रुक नहीं रहा था। यही वजह है कि सर्वेलेंस ड्रोन की आखिरी वीडियो में वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे और उनका दायां हाथ जो सोफे पर था खून आलूद था, कटा हुआ था और बेजान था। जब इसराइली जासूस प्रोजेक्टाइल ये ड्रोन इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर 62 साला हमास लीडर के सामने आया तो उन्होंने इंतहाई ज़ख्मी हालत में भी अपने इसी बाएं हाथ से लकड़ी का टुकड़ा जो उनके हाथ में था, जिसे वो तोल रहे थे, वो ड्रोन को दे मारा। ये उनकी इसराइली कब्जे के खिलाफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आखिरी मुज़ाहमत थी। ए डाइंग मैन्स लास्ट डिफाइंस था। अगर आप गौर करें तो ऐन उस वक्त जब लकड़ी ड्रोन की तरफ फेंकी उन्होंने, तो कैमरा अचानक एक तरफ को झुकाई दे गया था, जैसे कोई फिल्म बना रहा हो और सामने के वार से बचने के लिए एक तरफ झुके, एक तरफ हो जाए। ज़ाहिर है ऐसा था भी, आखिर ये जासूस ड्रोन AI पावर्ड था और इसी के कैमरे ने सिनवार के हाथ से निकली हुई लकड़ी को ट्रैक किया था और पीछे होते हुए इसने खुद को बचाया था और वो वीडियो मुकम्मल की थी। ये सब कुछ इसराइली फोर्सेस लाइव बराह रास्त उसी तबाह घर के बाहर से कैमरों पर देख रहे थे। उन्होंने उसी वक्त दो काम और किए। एक तो करीब खड़े टैंक से मजीद फायर उस बिल्डिंग में उस जगह पर किए जहां पर याहिया सिनवार बैठे हुए थे, और सामने की इमारत से उन्होंने फायरिंग भी की। टैंक शेल्स दूसरी मंजिल पर बैठे याहिया सिनवार को डायरेक्ट हिट किए या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इमारत की छत का एक और हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। दरअसल यही उनकी ज़िंदगी तमाम करने का बायस बना। लेकिन अब भी इसराइली फोर्सेस के जवान ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस शख्स को निशाना बनाया है ये हमास चीफ याहिया सिनवार है। लेकिन खौफ फिर भी इतना था कि घंटों तक कोई इसराइली फौजी इस बिल्डिंग में नहीं गया, हालांकि अब वहां मुकम्मल खामोशी थी। अगले रोज तक सर्वेलेंस ड्रोन्स की मदद से मुमकिन बूबी ट्रैप्स को ये फोर्सेस, इसराइली फोर्सेस चेक करती रही, और भी न जाने क्या क्या कुछ उन्होंने इस दौरान किया। 16 अक्टूबर का पूरा दिन और 17 अक्टूबर की दरमियानी रात गुजार कर कई घंटों बाद इसराइली फोर्सेस अगले दिन बिल्डिंग में दाखिल हुई, यानी 17 अक्टूबर को दिन चढ़े। वो भी इस तरह दाखिल हुई कि AI पावर्ड ड्रोन्स आगे आगे थे और ऑक्युपाइड फोर्सेस अपनी गन्स के साथ उसके पीछे पीछे थी। ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने पर उन्होंने फिर मलबे तले दबा हुआ एक फाइटर देखा, 62 साला फाइटर जिसका चेहरा फलस्तीनी आज़ादी की अलामत के रुमाल कफिया से छुपाया हुआ था। इस कपड़े को हटाया गया तो उन्हें पता चला कि ये तो हूबहू याहिया सिनवार से मिलता हुआ चेहरा है। जो तस्वीर इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त की जारी की उसमें भी वाज़े तौर पर याहिया सिनवार ने हमास के फाइटिंग विंग अल-कुसाम ब्रिगेड की मिलिट्री जैकेट पहनी हुई है। एक हाथ सलामत था और उसमें घड़ी थी। इसी हाथ से, बाएं हाथ से उन्होंने आखिरी लड़ाई भी लड़ी थी, यानी लकड़ी फायर की थी ड्रोन की तरफ। IOF के मुताबिक, सोल्जर्स के मुताबिक, इनके करीब जो सामान मिला उसमें कुछ गोलियां थी मशीन गन की और राइफल की, और एक डायरी थी, 40,000 शेकल्स यानी इसराइली करेंसी थी, एक तस्बीह थी, और उनरवा स्कूल के किसी उस्ताद का एक्सपायर्ड पासपोर्ट उनके करीब ही पड़ा था। अब ये जो चीज़ें इसराइली एजेंट्स ने बताई हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो यकीनन याहिया सिनवार ही की मलकियत होंगी, और बाकी जैसा कि पासपोर्ट वगैरह गालबन इसी घर से हिजरत पर मजबूर होने वाले किसी फ़लस्तीनी की मलकियत था। और याद रखें ये सारी मालूमात वो हैं जो इसराइली फोर्सेस की तरफ से जारी की गई हैं या उन्हीं की तरफ से पब्लिश की गई तस्वीर और वीडियोस देखकर समझ में आ रही हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा यकीनन होगा जो अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया, इसमें वक्त लगेगा या शायद कुछ मालूमात कभी भी सामने ना आ सकें। तो खैर, इसराइली फोर्सेस ने साथियों दूसरी मंजिल पर जाकर याहिया सिनवार की लाश देखने के बाद उनकी घड़ी भी उतार ली और दाएं हाथ की कुंडली काट ली। फिर इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए और DNA टेस्ट के लिए अस्पताल में मिलिट्री डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात सामने आई, वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक याहिया सिनवार की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले इसराइली मिलिट्री डॉक्टर कोजेल ने कहा कि याहिया सिनवार की मौत उनके सर में लगने वाली गोली से हुई है। इससे ऐसा लगता है कि अगले दिन जब इसराइली फोर्सेज ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो मलबे तले दबे हुए हमास चीफ पर खौफजदा होकर उन्होंने मजीद फायर्स भी की कि कहीं ये जिंदा ही ना हो। इसी की एक गोली, इस वक्त की फायरिंग की एक गोली उनके सर पर भी लगी होगी, जिसकी बात इसराइली डॉक्टर जो पोस्टमार्टम देख रहे थे वो कर रहे थे।
हालांकि पहले जो वीडियोस जारी की इसराइल ने, एक जासूस ड्रोन की और दूसरी टैंक शेल के फायर होने की, जो कि बहुत जगहों से अब डिलीट भी हो चुकी है ये दूसरी वीडियो। तो इन वीडियोस के मुताबिक तो टैंक शेल की फायरिंग से हमास चीफ की जान जा चुकी थी। सर पर गोली लगने वाली बात नहीं है और आखिरी तस्वीर में भी जितना चेहरे का हिस्सा नजर आ रहा है उस पर गोली का कोई वाज़ेह निशान नहीं है। इसराइली डॉक्टर के बयान में जो सर पर गोली का जिक्र है, इसका एक सबूत या एक एंगल बाकी फ़लस्तीन में इसराइली हमलों से भी हमें समझ में आता है। क्योंकि अमेरिका से फ़लस्तीनी अस्पतालों में काम करने के लिए जो डॉक्टर्स आए थे, उनके मुताबिक 16-17 हज़ार फ़लस्तीनी बच्चे जो कि इसराइली फायरिंग से मारे गए, इनमें से बहुत से जब हॉस्पिटल्स में लाए जाते थे तो इनके सरों पर और गर्दनों पर गोलियों के निशानात होते थे, वहाँ गोलियाँ लगी होती थी। क्योंकि इसराइली फोर्सेस ड्रोन्स के ज़रिए और दूसरे आलात से, एआई आलात से दूर आरामदेह कमरों में बैठे स्क्रीन्स पर लाइव फुटेज की मदद से फ़लस्तीनियों के हेड शॉट्स ले रहे होते हैं, जैसे किसी की जान लेना एक वीडियो गेम है। फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट करना इसराइली सोची समझी स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, ताकि उनके वालिदैन को सबक सिखाया जाए कि वो अपने बच्चों को इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ने से रोकें। इस इसराइली हिकमत अमली का सबूत हम आपको इनके पहले वज़ीर-ए-आज़म बेन गोरियान से और उससे भी पहले ज़ायनिस्ट तहरीक के बानियों के डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए दिखा चुके हैं। वीडियो में हमने इस पर बात की है और सबूत भी दिखाए हैं। तो खैर साथियों, याहिया सिनवार के आखिरी लम्हात की 47 सेकंड वीडियो कई बातों को साबित कर गई है। एक ये कि वो रफ़ा के उस इलाके ताल सुल्तान में अपने फाइटर्स के साथ मौजूद थे जो 6 माह पहले इसराइली फोर्सेस ने रहायशियों से खाली करवा लिया था। मतलब वो उन पर लगने वाले इल्ज़ामात के बरक्स किसी हॉस्पिटल या रेफ्यूजी कैंप के तहखाने में फ़लस्तीनियों को सो कॉल्ड ह्यूमन शील्ड बनाए हुए नहीं थे। यूएनओ के तहत जो ह्यूमैनिटेरियन जोन है, जहां इमदाद वगैरह कभी कभार पहुंचती है, उससे 4 किलोमीटर परे थे ये। मतलब उन्होंने खुद को फ़लस्तीनी आम शहरियों और रेफ्यूजी कैंप्स से दूर रखा हुआ था। इसकी एक वजह तो साफ स्ट्रेटजिक थी कि कहीं कोई उनकी मुखबरी ना कर दे, फिर यह भी कि अगर इसराइल उन्हें किसी तरह ढूंढ ले तो वो उन्हें मारने के बहाने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को न मार सके। दूसरी बात जो इस 47 सेकंड की वीडियो से सामने आती है वो ये कि हमास चीफ इसराइली और अमेरिकी प्रोपेगेंडे के बरक्स इसराइली यरगमालियों के दरमियान टनल्स में भी छुपे हुए नहीं थे। ये इसलिए अहम है कि 1 साल की मुसलसल सैटेलाइट सर्चिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई सर्वेलेंस के बाद भी जब अमेरिका, जर्मनी, नेटो और इसराइली इनकी लोकेशंस तलाश नहीं कर सके तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमें इल्म है याहिया सिनवार कहाँ हैं। वो इसराइली यरगमालियों के दरमियान टनल्स में बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हैं, इसीलिए हम उन्हें टारगेट नहीं कर रहे कि हमें दरअसल इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगी अजीज़ है। सो दोस्तों, ये थ्योरी उनकी अपनी रिलीज्ड वीडियो में गलत साबित होती है कि वो ना तो टनल्स में थे और ना ही इसराइली यरगमालियों को अपनी ढाल बनाए हुए थे। तीसरी बात जो ये मुख्तसर वीडियो दिखाती है वो यही है कि याहिया सिनवार हमास चीफ लड़ते हुए फाइटर जैकेट में दुश्मन को कुछ नुकसान पहुंचाने के बाद मारे गए हैं। उन्होंने आखिरी लम्हात में भी हथियार नहीं डाले। आप जानते हैं कि उन्हें पिछले 1 साल में कई बार अरबों और इसराइलियों की तरफ से मिस्र चले जाने की ऑफर्स की गई थी। उन्हें कहा गया था कि अगर वो ये बात मान जाएं तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, मगर सिनवार ने इनकार कर दिया था। वो फ़लस्तीनी कैदियों को जो इसराइली जेलों में हैं उन्हें आज़ाद करवाए बगैर और इसराइली कब्ज़े के मुकम्मल खात्मे के बगैर किसी भी चीज़ पर तैयार नहीं थे। मतलब याहिया सिनवार के तरीक़ाकार या आइडियोलॉजी से हम हर कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उनकी फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी और ये बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी से साबित की। इस हमले की वीडियो से साथियों ये भी सामने आता है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी इलाकों में ऑपरेट कैसे करती हैं। जिसे जूइश फोर्सेस ख़तरे को न्यूट्रलाइज करना कहते हैं, वो क्या है ये इस वीडियो से समझ आता है। इस वीडियो और दूसरी रिलीज्ड इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसराइली फोर्सेस जब भी मूवमेंट करती है गज़ा की गलियों में तो इसराइली इन्फेंट्री यानी पैदल फोर्सेस आगे आगे चलती हैं। इस फोर्स को इसराइली एयर फोर्स से फ़िज़ा से कवर मिलता है। फिर आर्मड कोर के टैंक्स इस फोर्स के साथ चलते हैं और सर्वेलेंस ड्रोन्स इनके आगे आगे इनकी आंखों, कानों और हाथों का काम देते हैं। जहां इन्हें ख़तरा महसूस होता है इस पैदल फोर्स को, तो ये इसकी इंटेंसिटी के एतबार से इन्फेंट्री कमांडर को, टैंक को या एयरफोर्स को ऑर्डर करते हैं कि वो फायर करें। कम ख़तरा हो तो टैंक शेल्स फायर किए जाते हैं, क्योंकि टैंक साथ साथ ही चल रहे होते हैं, इसलिए करीब से टैंक का फायर कम से कम किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा खतरा हो तो एयरफोर्स के ज़रिए उस जगह पर, लोकेशन पर जहाँ से खतरा हो वहाँ हैवी बम्बारमेंट करवा ली जाती है।
इसके बाद ड्रोन्स से फिर सर्वेलेंस की जाती है और अगर खतरा बदस्तूर मौजूद हो तो पहले से ज़्यादा हैवी फायर लॉन्च कर दिया जाता है उस बिल्डिंग में या उस जगह पर। आखिरी स्टेप में जब मुकम्मल खामोशी हो जाए तो फिर कई बार फ़लस्तीनी शहरियों या बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इसराइल इस्तेमाल करता है और उन इमारतों और टनल्स में ज़बरदस्ती भेजता है जहां अभी भी उन्होंने बॉम्ब्स गिराए होते हैं, ताकि अगर हमास फाइटर्स ने कोई बूबी ट्रैप लगाया है तो इसमें इसराइली फौजियों के बजाय फ़लस्तीनी लोग आएँ और वो मारे जाएँ। साथियों, ये वॉर क्राइम है और ये बात हम नहीं, इसराइल को असलहा और सिक्योरिटी देने वाले सबसे बड़े मुल्क अमेरिका का माउथपीस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। अभी चंद दिन पहले CNN, जो कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस समझा जाता है, उसने भी एक तफसीली रिपोर्ट पब्लिश की है कि कैसे इसराइली फोर्सेस निहत्थे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त भी। ये प्रैक्टिस इनमें इतनी आम है कि वो इसे मॉस्किटो प्रोटोकॉल कहते हैं, इसका एक नाम है। ये सबूत हैं कि ऑक्युपाइड फोर्सेस गजा के शहरियों को एरियाज क्लियर करवाने के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद इसराइली फौजी सर्वेलेंस ड्रोन्स को आगे और खुद को पीछे रखकर तबाहशुदा टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं। फिर वहां मौजूद लाशों की तस्वीर और वीडियोस कमांड सेंटर में पोस्ट करके आगे का लाहेअमल तय होता है। गालबन यही तरीकाकार याहिया सिनवार की बॉडी को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनके लाश को इसराइलियों ने 17 अक्टूबर को रिकवर करके स्ट्रेचर पर कमांड सेंटर भेजा, जहां मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर्स ने पोस्टमार्टम के बाद नामालूम जगह पर इनकी बॉडी को मुंतकिल कर दिया, क्योंकि वो इस एसेट को, इस कीमती असासे को किसी मुस्तकबिल की बारगेन के लिए अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी हमास कमांडर याहिया सिनवार की कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। साथियों, हमास पॉलिटिकल चीफ याहिया सिनवार जिस जंग में दाखिल हो चुके थे, इसका अंजाम उनको और सबको मालूम था। वो खुद भी कई बार कह चुके थे कि अगर इसराइल मुझे कोई बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है तो वो ये है कि मुझे लड़ते हुए मार दे। सवाल ये नहीं कि वो मारे गए और क्यों मारे गए, असल बात यह है कि बकौल अमेरिकी सहाफ़ी निक शेफ्रन महीनों से अमेरिका और इसराइल इस एक शख्स को तलाश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे थे। और जब वो मारा भी गया तो अंधी फायरिंग से और ऐसे सोल्जर्स के हाथों जिन्होंने उसे तलाश नहीं किया था, बल्कि मारने के बाद जाना था कि उनके हाथों किसकी जान चली गई है। फिर अमेरिकी सहाफ़ी निक शेफ्रन कहते हैं कि सिनवार एक रेगुलर फाइटर की तरह लड़ते हुए मारे गए हैं। वो टनल्स में नहीं थे, होस्टेजेस के दरमियान छुपे हुए नहीं थे और बहुत से दावों के बरक्स खुद कुछ बम्बार की तरह बारूदी जैकेट पहने हुए भी नहीं थे कि कोई गिरफ्तार करने आएगा तो मैं फट जाऊंगा। तो बकौल निक शेफ्रन, जो कि अमेरिकी वेल रेप्यूटेड BBS इदारे से मुंसलिक हैं, सिनवार की मौत को इसराइली और अमेरिकी इंटेलिजेंस की कामयाबी नहीं समझते, वो इसे इत्तफाकी हादसा समझते हैं। क्यूरियस फेलोज, यहाँ एक सवाल बहुत अहम है, वो ये कि पिछले एक साल में 2 हमास सरबराह इसराइल के हाथों मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भी चल बसे इसराइली बम्बारमेंट के हाथों और उनके मुमकिना नायब भी नहीं रहे। लेकिन इसराइल पर हमले फिर भी दोनों तरफ से नहीं रुक रहे। 24 अक्टूबर को भी जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक दिन में इसराइल पर हिजबुल्लाह ने 120 प्रोजेक्टाइल्स फायर किए हैं, जिनमें से कई इसराइली इलाकों पर गिरे हैं और इन हमलों में 5 इसराइली जख्मी हुए हैं। जबकि ग्राउंड ऑपरेशन में भी हिजबुल्लाह के हाथों 4 इसराइली फौजी एक दिन में हलाक और 5 या 6 शदीद जख्मी। 2 मिलियन से जायद इसराइली आबादी को हर दिन में 1 से ज़्यादा मरतबा बंकर्स में जाकर छुपना पड़ता है। इसी तरह हमास भी इस 2 सरबराह मारे जाने के वाक़े के बाद भी मुसलसल नॉर्थ गजा में इसराइली फोर्सेस को चैन नहीं लेने दे रही। आज भी रफा और खान यूनस में इसराइली टैंकों और गाड़ियों पर रॉकेट्स फायर होने की वीडियोस हमास मीडिया पर जारी हुई हैं। सवाल यह है कि 1 साल की इतनी शदीद बमबारी सहने के बाद भी आखिर ये कमज़ोर सी तंजीमें कैसे फायर जारी रखे हुए हैं। साथियों, दरअसल जैसे जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपग्रेड हो रही है, दुनिया में गोरिल्ला वॉरफेयर्स और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर्स में भी अपडेट्स मुसलसल हो रही हैं। अगर आप हमारी ये सारी वीडियोस देखते रहते हैं तो अच्छी तरह जानते होंगे कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का मतलब होता है कि जहां किसी कॉन्फ्लिक्ट में एक ग्रुप बहुत ज़्यादा ताकतवर हर लिहाज से हो और दूसरा उसके मुकाबले में कम असलहे, कम टेक्नोलॉजी और कम मैन पावर के साथ लड़ रहा हो। तो इन दोनों में, यानी गोरिल्ला वॉरफेयर में और एसिमेट्रिकल वॉर में, जो बड़ी तब्दीली आई है, अपडेट आई है, वो ये है कि इसके यूनिट्स सेल्फ सस्टेन बनाए जाने लगे हैं। यानी इसके यूनिट्स छोटे से छोटे रखे जाते हैं, यहाँ तक कि 3 फाइटर्स का भी एक यूनिट होता है जो अपने मखसूस नाम या नंबर से पहचाना जाता है।
یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس نارمل حالات میں تو ایک چین آف کمانڈ کی طرح، ایک ملٹری کی طرح ہی کام کرتے ہیں. یعنی سینٹر سے ایک جو پلاننگ ہوتی ہے، جو لیڈر کا حکم ہوتا ہے، اس پر نیچے تک تمام فائٹنگ یونٹس عمل کرتی ہیں منو. لیکن ان یونٹس کو اس بات کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ اگر ان کا رابطہ کسی وقت سینٹرل کمانڈ سے مکمل طور پر کٹ جائے تو انہوں نے سیلف سسٹین کیسے کرنا ہے، اپنے لیے وسائل کیسے پیدا کرنے ہیں، اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اپنے لیے ہتھیار کون سے اور کیسے حاصل کرنا ہے، اور دشمن کو مسلسل انگیج کیسے رکھنا ہے. یاد رکھیں کہ اس میٹریکل وارفیئر میں، خصوصاً گوریلا جنگ میں، جب یونٹس کا رابطہ سینٹرل کمانڈ سے کٹ جاتا ہے تو ان کے لیے اب وکٹری اہم نہیں رہتی کہ ایک چھوٹا سا یونٹ دشمن کو مکمل شکست دے دے. اس وقت گروپ کا سروائیو کرنا اور دشمن کو مصروف رکھنا ہی اصل مشن ہوتا ہے، تاکہ دشمن کبھی بھی وکٹری ڈکلیئر کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکے. آج کل کی جنگ میں، ماڈرن وارفیئرز میں، گوریلا فورسز اسی کے لیے خود کو تیار کرتی ہیں. آپ حزب اللہ اور حماس فائٹرز کی شکل میں اس کا مظاہرہ دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس طرح کے کانفلکٹ میں، ان حالات میں، ایک بڑی پاور جو کہ اس کیس میں اسرائیل ہے، اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹل وکٹری کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے. کیا وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا افورڈ کر سکتی ہے بڑی پاور چھوٹی پاور کے خلاف؟ اسے آپ یوں دیکھیں کہ پچھلے ماہ حزب اللہ جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ کے بنکر پر جو 10 سیکنڈ اسرائیل نے بمباری کی، اس پر اسرائیل کے 2.5 کروڑ شیکلز یعنی $6.6 ملین خرچ آیا. اس کے بعد جو حزب اللہ کے ممکنہ نئے سربراہ صفی الدین کو اسرائیل نے ٹارگٹ کرنے کے لیے بمباری کی، اس پر 2 کروڑ شیکلز خرچ آیا. یہ اسرائیلی ملٹری سورسز اور اسرائیلی ہارڈ لائنر اور سیکولر دونوں اخبارات میں چھپا ہے، اس لیے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ کل ملا کر اگر ہم ڈالرز ٹرم میں بات کریں تو $1 کروڑ 20 لاکھ بنتے ہیں جو ان 2 اٹیکس پر خرچ ہوئے. کیا ان اٹیکس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اسرائیل کے لیے لانگ ٹرم امن کی صورت میں نکلا ہے جو اتنا خرچہ ہوا؟ کیا ان اٹیکس سے اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو سرنڈر پر مجبور کر دیا؟ جواب ہے ہرگز نہیں. امریکہ کے ہیروشیما ناگاساکی پر اٹامک حملوں کا کوئی جواز نہیں بنتا تاریخ میں. ہم اس پر یہ ویڈیو بنا کر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ آج تک یہ جواز دیتا آیا ہے کہ اس نے ان خطرناک حملوں کے بعد دراصل جاپان کو سرنڈر پر مجبور کر دیا تھا. ساتھیو، ٹائمنگ کو دیکھیں تو امریکہ کی اس بات میں سطحی سا ایک وزن تو ہے، گو کہ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، مگر فار سیک آف دا آرگومنٹ اسے مان لیتے ہیں. مگر اسرائیلی فورسز نے تو کروڑوں ڈالرز کے مہنگے ترین اٹیکس سے بھی یہ نتیجہ حاصل نہیں کیا، مستقل تو کیا لانگ ٹرم فائدہ بھی حاصل نہیں کر پایا. ستمبر سے جس جنگ کا اسرائیل نے لبنان میں آغاز کیا ہے، اس پر اب تک 25 ارب شیکلز یعنی $6.6 بلین خرچ ہو چکے ہیں. اوورآل جنگ میں پچھلے ماہ تک اسرائیلی اسٹیٹس کے مطابق 105 بلین شیکلز پھونکے جا چکے ہیں، جو کہ $27.3 ارب بنتے ہیں. جنگ کی روزانہ لاگت $10 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ تب ہے جب اسرائیل نے ابھی صرف غزہ سے باہر قدم رکھا ہی ہے، یعنی لبنان میں، جبکہ عراق کی ملیشیاز، حزب اللہ کی فل فورس اور ایرانی گارڈز تو بھی میدان جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے. کیا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ کو آگے بڑھاتا ہے مزید تو یہ اس کی روزانہ کی کاسٹ اور اوپر جائے گی. اب یہ وہ نقصان ہے یا یہ ٹوٹل وکٹری کی وہ کاسٹ ہے جو اسرائیلی اکانومسٹس نے شروع میں سوچی بھی نہیں تھی. وہ اس طرح کہ ان کے اندازوں میں غزہ پر بمباری کرتے رہنا اور اسے قبضے میں رکھنا بہت سستا سا ایڈونچر تھا. مگر آپ تو جانتے ہیں کہ جنگ اور محبت کتنی پھیل جائے گی، اس کا اندازہ محبت اور جنگ شروع کرتے وقت ہرگز نہیں ہوتا. یہ تو جذبات اور حالات بعد میں طے کرتے ہیں کہ کہانی کہاں تک سنی اور سنائی جائے گی. کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی جنگ جیسے جیسے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس کی کیلکولیشنز امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے خطرناک اینگل اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور اس کی ہیٹ امریکن الیکشنز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ ہر سال کم از کم $3.6 بلین اسرائیل کو ملٹری ایڈ میں دیتا ہے، یعنی $11 ہر امریکی شہری اپنی کمائی سے اسرائیل کو بم خریدنے کے لیے فراہم کر دیتا ہے. لیکن اس ایک سال میں مزید $20 ارب اعلانیہ اور $70 ارب خفیہ طور پر اسرائیل کے لیے شامل کیے گئے ہیں. ان دونوں کے علاوہ $3.5 بلین کا اسلحہ غزہ پر بمباری کے دوران ان چند مہینوں میں اسرائیل کو الگ سے ڈیلیور کیا گیا ہے. یعنی یہ کل ملا کر $44 ارب کے قریب امداد بنتی ہے جو اسرائیل کو امریکہ نے پچھلے کچھ ماہ میں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال ہر امریکی شہری نے اپنی پاکٹ منی سے $127 اسرائیل کے وار ایڈونچر کی نظر کر دی ہیں. ساتھیو، اب اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو کیا اتنی بڑی کاسٹ سے
اسرائیل کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ کیا اس سے اسرائیل لانگ ٹرم پیس حاصل کر پا رہا ہے؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں، وہ تو اپنے دشمنوں میں اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب یورپ کے طاقتور ممالک جیسا کہ فرانس بھی اسرائیل کو باربیرک کہنے لگے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے لبنان کے لیے 40 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کی امداد دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سویلائزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، کیونکہ باربرزم، جنگلی اور وحشی پن کے بیج بو کر انسانیت کو بچانے کی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ تو خیر ساتھیوں، اب ہم ایک لمحے کے لیے اسرائیلی اور ویسٹرن ورلڈ کے بجائے اس کانفلکٹ کو خالصتاً عربوں اور مڈل ایسٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے قیام کے بعد سے جو جنگیں مڈل ایسٹ کا عربوں کا مقدر بن گئی ہیں وہ کبھی ختم ہوں گی؟ انسانوں کی لاشیں گرا کر مٹھائیاں بانٹنے کا غیر انسانی رویہ کبھی ختم ہوگا مڈل ایسٹ میں، یا کم از کم یہ مدھم پڑنا کب شروع ہوگا؟ تو مائی کیوریس فیلوز، بات یہ ہے، اور یاد رکھیں کہ دنیا میں امن صرف ان گروپس میں مستقل آتا ہے، زیادہ دیر کے لیے آتا ہے جہاں بیلنس آف پاور ہوتا ہے، ورنہ کمزور ہمیشہ ہی طاقتور کے سامنے پستا ہے یا اس کے رحم و کرم پر زندہ رہتا ہے، وہ چاہے تو رحم کر دے چاہے تو نہ کرے۔ تو مڈل ایسٹ میں اس وقت بیلنس آف پاور امریکن بیکنگ سے اسرائیل کے حق میں بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، اسی لیے امن کا فی الحال وہاں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ مگر ایک سائن ایسا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاور بیلنس ہو رہی ہے یا اس طرف بات چل پڑی ہے، وہ یہ کہ مڈل ایسٹ کے دو طاقتور ملکوں کے درمیان کوآپریشن بڑھ رہا ہے۔ مطلب سعودی عرب اور ایران کا مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پیج پر آنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں امید کی کرن اس وقت نظر آنا شروع ہوئی جب 2023 کے شروع میں مارچ میں چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیس ڈیل کروا دی، تاریخی پیس ڈیل۔ اس ڈیل کے نتیجے میں اپریل 2023 میں ایران اور سعودی عرب، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں سے بدترین دشمنی کی حد تک جا چکے تھے، ان میں برف پگھلنے لگی اور سفارتی تعلقات دوبارہ قائم ہو گئے۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد ایک بار پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جیسے تعلقات دوبارہ ڈی ریل ہو جائیں گے ایران اور سعودی عرب میں، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف سفارتی اور ملٹری ایکشنز شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب تو حماس کا دشمن ہے اور حزب اللہ وغیرہ کا بھی، لیکن ایران حماس اور حزب اللہ دونوں کا فائنینشیل سپورٹر ہے۔ ایسا لگا کہ ایران نے جان بوجھ کر 7 اکتوبر کو عربوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارمل کرنے کے عمل کو رکوانے کے لیے، یعنی ابراہیم اکارڈ کو متاثر کرنے کے لیے یہ حملہ کروایا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بھی اس حق میں بہت پروپیگنڈا کیا، اس کو بہت اچھالا کہ اس سے ایران اور سعودی عرب میں مستقل کلیش رہے گا، جس سے مڈل ایسٹ کا بیلنس آف پاور ظاہر ہے اسرائیل کی طرف جھکائے رکھنا آسان ہوگا۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہو نہ سکا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران اپنے تعلقات خراب کرنے کے بجائے مزید بہتر کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ 24 اکتوبر کو ایسی خبریں چھپیں کہ ایران اور سعودی عرب تعلقات نارمل کرنے کے بعد اب مشترکہ ملٹری مشقیں بھی کرنے لگے ہیں، جوائنٹ ایکسرسائزز۔ گلف آف عمان میں، یعنی ایران اور سعودی ایریاز کے درمیان والے سمندر میں نیول ایکسرسائزز کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے۔ ایک اور راؤنڈ کی چین گوئیاں بھی ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر دوسرا راؤنڈ ہوا تو یہ ریڈ سی میں، یعنی افریقہ اور سعودی عرب کے درمیان جو سمندری پٹی ہے وہاں ہوگا، جہاں کے یمن کی فورسز اس وقت ایکٹیو بھی ہیں اسرائیلی جہازوں سے یا ان سے منسلک جہازوں کے خلاف۔ یہ فوجی مشقیں مڈل ایسٹ کے 2 اہم ترین ملکوں کے قریب آنے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر یہ ملک کسی بھی وجہ سے امن پروسیس کو ڈی ریل ہونے سے بچا پائے اور ایک دوسرے کی مدد سے اسرائیل کے مقابلے میں بیلنس آف پاور لے آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل مزید جینوسائیڈل وار مشینز نہیں چلا پائے گا۔ دونوں ممالک آپس میں فلسطینی ایشو کو حل کرنے کے جس بھی فارمولے پر پہنچ جائیں گے، اس پر عمل کروانا ان دونوں کے لیے آج کی نسبت بہت آسان ہوگا، کیونکہ آج تو مسئلہ فلسطین اور مڈل ایسٹ کے امن کے لیے اسرائیل سے بھی بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک، طاقتور ممالک خاص طور پر، کسی ایک فارمولے پر اتفاق ہی نہیں کرتے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہر کسی کی ڈیڈ اینڈ کی الگ مسجد ہے۔ سعودی عرب حزب اللہ، انصار اللہ اور حماس کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور اپنی بادشاہت کے لیے ان کی آئیڈیالوجی کو خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ ایران انہی تنظیموں کے ذریعے اپنی چیس گیم اسرائیل کے خلاف پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ ان دونوں ملکوں کو خاص طور پر کسی سیکیورٹی ایگریمنٹ میں اب آنا ہی ہوگا، جو کہ لگتا ہے کہ وقت کا جبر ان کو لانے لگا ہے۔
अगर ये हो गया तो ठीक, एक बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा, वरना इसराइल के पास भरपूर मौका है कि वो मिडिल ईस्ट को और इन तमाम ममालिक को मुसलसल क्योस में रखे, और क्योस में रखने के लिए अपनी जंग को फ़लस्तीन से लिबनान, लिबनान से शाम, शाम से इराक, इराक से ईरान और फिर ईरान से आगे तक फैलाता रहे, और इन मुल्कों को ऐसी कंडीशन में रखे कि ये कभी भी इतने ताकतवर ना हो सकें कि कोई अलाइंस बना सकें या बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर सकें। ये उसकी पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के तहत और अमेरिकी बैकिंग से और अरबों की नाचाकी का फ़ायदा उठाकर इसराइल पूरे पूरे शहर, अरबों के शहर मिस्मार करता जा रहा है, और ये भी कहता जा रहा है कि असल कसूरवार तो मरने वाला है कि वो हमारी परेशानी की जगह पर मौजूद था। बकौल अब्बास ताबिश, उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। साथियों, गज़ा इसराइल जंग और यूक्रेन रशिया वॉर मौजूदा दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये जंगें बड़े नतायज के साथ ही ख़त्म होंगी। मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा गज़ा इसराइल जंग के बाद, और वर्ल्ड ऑर्डर में भी बड़ी तब्दीली यूक्रेन रशिया जंग लेकर आएगी। इन सारे सिनेरियोज पर हम पहले दिन से मैप्स के साथ, खबरों की कटिंग्स के साथ इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। तो इस सिलसिले में यूक्रेन रशिया वॉर किस तरफ जा रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ बैटल ग्राउंड क्या है, ये सब देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर टच कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कि इसराइल ईरान के लिए एक दूसरे के कौन से टारगेट्स अहम हैं जिन्हें ये हिट करेंगे। और यहाँ देखिए रोमन अम्पायर के अरूज और फिर जवाल की कहानी।